پاور آ جانے کے بعد، طاقت آ جانے کے بعد امتحان شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، ماں باپ کے بھی ادب و احترام کی جو بات کی گئی ہے کہ ماں باپ کا ادب اور احترام وہ کس وقت؟ کہ جب وہ لوگ طاقتور ہوں اور تم چھوٹے ہو، اس وقت نہیں۔ اس وقت تو ہر بچہ اپنے ماں باپ کا ادب کرتا ہے، کیونکہ ماں بھی پاورفل ہے، طاقت ہے اس میں، باپ بھی طاقتور ہے، کماتا وہی ہے، گھر وہی چلاتا ہے، اور بچہ ابھی جوان بھی نہیں ہوا، چھوٹا ہے، تو ادب تو کرے گا ہی، ڈانٹ تو سنے گا ہی۔ کمال اس وقت ہے جب وہ بڑھاپے پر آ گئے اور ان کے ہاتھ پاؤں نہیں چلتے، کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں، اور تم پاورفل ہو چکے ہو، تمہارے پاس اللہ نے طاقت بھی دی، دولت بھی دی۔ اب دیکھا جائے کہ تم ماں کو جھڑک کے بات کرتے ہو یا پھر وہ ادب دکھاتے ہو۔ امتحان تو اس وقت ہے جب وہ کمزور ہو جائیں اور تم طاقتور ہو جاؤ۔ اسی لیے کچھ لوگ شوہر اور بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے جو معاملات ہیں، اس کو بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کس وقت اعتبار ہے اس چیز کا؟ کوئی اگر یہ کہتا ہے میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا ہوں، تو اگر اچھا سلوک کرتا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ کس وقت کر رہا ہے۔ جب تیری طاقت سب ختم ہو گئی، اب تجھے بیوی کی ضرورت پیش آئی، اس وقت اچھا سلوک کر رہا ہے، یا اس وقت جب وہ کمزور تھی اور تو طاقتور تھا؟ اسی لیے میرے عزیزو، یہ ساری مثالیں دیکھنا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اپنے والدین کے ادب کی جو مثال ملتی ہے۔ حضور کے والدین تو بہت جلدی انتقال کر چکے، لیکن پھر بھی حدیث میں ملتا ہے اس وقت نہیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن تھا، اس وقت کی بات جب مدینہ طیبہ میں اسلامی حکومت اسٹیبلش ہو چکی ہے، قیصر و کسریٰ تھرا رہے ہیں، حضور کے نام سے کانپ رہے ہیں، جس جگہ صحابہ چلے جائیں فتح و کامرانی ان کے قدم چوم رہی ہو، اس وقت جب غلبہ تھا، غلغلہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے، ایک بوڑھی عورت آتی ہے، حضور کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہو گئے، صحابہ چونک گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر نکالی اور بچھایا اس بوڑھی خاتون کو بیٹھنے کے لیے۔ صحابہ نے پوچھا، یہ وہ سرور کشور رسالت ہے، سید الانبیاء ہے، جس کے قدموں کو ماتھا لگا کر جبرائیل بوسہ دیتے ہو، وہ کسی بوڑھی کے لیے کھڑا ہو جائے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اس خاتون کا ادب کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا، یہ 2 سال مجھے دودھ پلانے والی حلیمہ سعدیہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت ادب کر کے دکھایا ہے جب پاور تھا، غلبہ تھا، صحابہ کی جماعت تھی، اور ایک بوڑھی خاتون آئی، اور وہ بھی جنم دینے والی عورت نہیں ہے، دودھ پلانے والی دایا ہے۔ میرے عزیزو، 1-2 مثال نہیں، ہر مثال میں آپ کے سامنے رکھوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، صحابہ بھی تھے، کسی غزوے سے واپس لوٹ رہے تھے، اس وقت اچانک ایک دشمن آ گیا، وہ گھات لگائے بیٹھا ہوگا، صحابہ نیند میں تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار بازو رکھی ہوئی تھی، اچانک ایک شخص آیا اور حضور کی وہ تلوار اٹھا لی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے اور دیکھا تو وہ تلوار سوتے کھڑا ہے بالکل حضور کے سامنے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے کہ اب یہ تلوار چلانے والا ہے، اور اس شخص نے تلوار چلانے سے پہلے حضور سے پوچھا، بتا محمد، تم کو مجھ سے کون بچا سکے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلند آواز سے صرف اتنا کہا، اللہ۔ حضور پاک کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور کپ کپی اس کو طاری ہو گئی، جیسی تلوار گری حضور نے اٹھا لیا۔ اب آپ دیکھیں، جب کایا پلٹ جائے، پانسا پلٹ جائے، پاور دوسرے کے پاس آ جائے، اور اس وقت جو ہم کو ستایا ہوا آدمی ہمارے ہاتھ کے نیچے آ جائے، تو پھر انسان کی فطرت کیا ہوتی ہے؟ رگڑ دو اس کو، مسل دو اس کو، پرانا بدلہ لے لو۔ جب اس کے پاس پاور تھا تو مجھے پریشان کیا اس نے، طاقت کا استعمال کیا اس نے۔ حضور پاک کے پاس تلوار ہاتھ میں آئی، اب وہ کانپنے لگا۔ حضور نے پوچھا، بتا اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے؟ وہ تو کافر تھا، وہ کافر تھا۔ حضور نے تو فرمایا تھا اللہ۔ اس نے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم کریم ابن کریم ابن کریم ہو۔
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ तुम्हें आजाद कर दिया। तो वो आजाद होकर के गया थोड़ी ना, बल्कि कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और अपनी कौम में आकर के बताया मैंने एक ऐसे रहमदिल इंसान को देखा है, जब उसके हाथ में पावर आ गया तो उसने तलवार चलाने की बजाय मुझे मुस्कुरा करके आजाद किया है। मेरे अजीजों, ये आसान बात नहीं। इंसानी फितरत तो ऐसी है कि पावर का इस्तेमाल हर आदमी अक्सर गलत कामों में इस्तेमाल करता है। वो सिर्फ रसूलुल्लाह की जात है, वो यकीनन हमारे लिए कायदे कुल हैं, हमारे लिए नमूने अमल है। ला करके दिखाओ दुनिया भर की ताकतें जिनके पास पावर आता है उसके बाद वो किस तरह का रूलिंग करती है। मैं इस्लाम को छोड़ करके आपके सामने रखूं अगर बात, हाँ कभी कभार ये दरिंदे हमें ऐसे बादशाहों की मिसाल ला करके बताते हैं जिनका इस्लाम से कोई ज्यादा ताल्लुक नहीं रहा। वो तो अय्याश बादशाह थे, नाम मुसलमान होने से कोई मुसलमान थोड़ी ना हो जाता है। वैसे तो तुर्की के इनकलाब के बाद मुस्तफा कमाल बादशाह नाम से जो रेवोल्यूशन आया था, सल्तनत उस्मानिया खत्म होने के बाद तुर्की में जो बादशाह बनाया गया अंग्रेजों की तरफ से, उसका नाम क्या था? मुस्तफा कमाल बादशाह। उसने तकरीबन 10-11 साल हुकूमत किया, पूरे इस्लाम को खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा। कुरान पे पाबंदी, अजान पे पाबंदी, हिजाब पे पाबंदी, अरबी जुबान पे पाबंदी। 11 साल की हुकूमत में नाम क्या था? मुस्तफा कमाल। नाम हो जाने से कोई मुसलमान नहीं होता। हाँ एक बात याद रखें, मिसाल लाओ ऐसी अबू बकर व उमर व उस्मान व हैदर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जैसी, कि उनके दौरे खिलाफत में मैं अगर आपको हजारों मिसालें रखूं, पावर था, गलबा था, ताकत थी, तब फिर किस तरह का इस्तेमाल किया है। आज दुनिया को देखो, निहत्तों पर जो जुल्म किया जाता है, बराबर का मुकाबला हो तो समझ में आए कि दो पहलवान मैदान में लड़ रहे हैं। फिलिस्तीन और इजराइल के मामलात को पूरी दुनिया जानती है। एक तरफ कंकर और पत्थर लेकर लड़ने वाले बच्चे और एक तरफ पेट्रोट मिसाइल पूरी दुनिया को सप्लाई करने वाली हाई टेक्नोलॉजी पावर वाली ताकत। कोई मुकाबला है? कोई मुकाबला नहीं, लेकिन दुनिया देख रही है। और हकीकत में बताऊं, हक और बातिल के मामलात जब भी टकराए ना, बराबरी कभी हुई नहीं, बराबरी हुई नहीं। एक तरफ 82 लोग हैं और एक तरफ 22,000 का लश्कर करबला के मैदान। 82 का डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, 4 गुना कर दो, समझ में आए कि ये लोग डबल थे, ये ट्रिपल थे। नहीं, अरे कितने गुना ज्यादा। 80 लोगों के मुकाबले में अगर 22,000 आए तो कोई कंपैरिजन हो सकता है? कोई मुकाबला है इनका? लेकिन हक और बातिल की लड़ाइयां हमेशा ऐसी रही। और दूसरी एक मिसाल आपको बताऊं, सलाहुद्दीन अय्यूबी की। एक ऐसी जंग लड़ा उस मर्द मुजाहिद ने कि सारी सलीबी ताकतें जमा हो गई थी और 4 लाख की फौज जमा हो गई। 4 लाख की फौज सलीबियों के पास। अगर 4 लाख इंसान खड़े कर दिए जाए ना तो सरों का समंदर नजर आएगा, सरों का समंदर होगा। और उस वक्त सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने ऐसा चैलेंज था, बिखरी टूटी हुई सब फौज मिलाने के बाद सलाहुद्दीन के पास सिर्फ 12,000 का लश्कर था। 12,000 का मुकाबला 24,000 से हो तो समझ में आए, 48,000 से हो तो समझ में आए, लेकिन 12,000 का मुकाबला 4 लाख से होने वाला है। एग्रीमेंट साइन कर लो, सुलह करके खत्म करके चले जाओ। सलाहुद्दीन ने अपने फौजियों से पूछा, क्या इरादा है तुम्हारा? सलीबी ताकतें सब जमा हैं और हमारी तादाद कम है। कैसे जवान उस लश्कर में शामिल थे। अपने सिपह सालार से कहते हैं, सलाहुद्दीन, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा तादाद देखकर मैदान में उतरते थे तो हम भी देखकर उतरेंगे, और अगर वो अल्लाह उसके रसूल के भरोसे उतरते थे तो हम भी उनके नक्शे कदम पर अल्लाह और रसूल के भरोसे उतरे। हमने तादाद नहीं देखी, तादाद नहीं देखी, अल्लाह की मदद आई। और तारीख लिखने वाले अंग्रेज लोग हैं, ईसाई लोग हैं, किताबें आज भी मार्केट में मिल जाएंगी आपको। ये 4 लाख का मुकाबला जो 12,000 से हुआ था, तारीख की एक ऐसी जंग है। अंग्रेज मुअर्रिख लिखते हैं कि सलाहुद्दीन को और उनकी फौजों को क़यामत तक फरामोश नहीं कर सकते सलीबी लोग, इसलिए कि उस जंग में इसने छींटे उड़ा दिए थे और टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, सबको बिखेर दिया था। लोग अपनी जानें बचाकर निकल गए, मुफाहमत पर आ गए। एग्रीमेंट सलाहुद्दीन ने नहीं, सामने वालों ने साइन किया।